Hello students, you are welcome. SSC English first paper, English for today for class 9 and 10, Unit 5, Lesson 3. Man and Climate, মানুষ এবং জলবায়ু. Warm up, watch the video and answer the following questions. তুমি একটা ভিডিও দেখবে, তারপর 3টা প্রশ্নের উত্তর লিখবে. ভিডিও দেখার আগে আমরা প্রশ্নগুলো পড়ে নিই. প্রথম প্রশ্ন, can human being influence the climate? If the answer is yes, explain how. মানুষ কি ক্লাইমেটকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, প্রভাবিত করতে পারে? If the answer is yes, তোমার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে explain that how, কিভাবে মানুষ ক্লাইমেটকে, হিউম্যান বিইং মানুষ ক্লাইমেট বা জলবায়ুকে ইনফ্লুয়েন্স করে, প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, which human activities, মানুষের কোন কোন অ্যাক্টিভিটিস বা কর্মকাণ্ড আর রেসপন্সিবল, দায়ী ফর ইনক্রিজিং কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনক্রিজ করার জন্য মানুষের কোন কোন অ্যাক্টিভিটিগুলো দায়ী ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলে। অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ইনক্রিজ করছে, তার জন্য মানুষের কোন কোন অ্যাক্টিভিটিস, কর্মকাণ্ড রেসপন্সিবল, দায়ী। হাউ ক্যান ট্রিজ হেল্প সেভ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, কীভাবে আমাদের এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশকে ট্রিজ, গাছপালা সেভ করে। তো এই হলো তোমার প্রশ্নগুলো, তুমি এর উত্তরগুলো লিখবে। তবে উত্তর লেখার আগে আমরা ভিডিওটা দেখে নিই। ভিডিওর ক্যাপশন বা তোমার যে সাবটাইটেলস আসবে, নিচে লেখা আসবে, সেটা তুমি কাইন্ডলি একটু নোটিস করো। What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more about our Earth at NASA Climate Kids. Write the answers. তুমি ভিডিও পজ করে এই নাম্বার 1, 2, 3 এই 3টা প্রশ্নের উত্তর তোমার খাতায় লিখতে পারো। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি দিয়ে ইচ্ছা করলে তুমি একটা ফেসবুক পোস্টও তৈরি করতে পারো, তুমি একটা শর্ট স্পিচ বা প্রেজেন্টেশন বা একটা ওরাল মনোলগ তৈরি করে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো। কিন্তু তুমি অবশ্যই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে বা মুখে মুখে বলবে, বলে সেটাকে রেকর্ড করবে তোমার মোবাইলের ভয়েস রেকর্ডার দিয়ে বা ভিডিও রেকর্ডার দিয়ে, সেটাও তুমি করতে পারো। কিন্তু অবশ্যই এই 3টা প্রশ্নের উত্তর তুমি মৌখিকভাবে রেকর্ড করে হোক বা লিখে হোক
সেটা দিবে এবং সেটা তুমি বন্ধুদের সাথে ফেসবুকে পরবর্তীতে শেয়ার করতে পারো। নাও পজ দ্য ভিডিও অ্যান্ড রাইট দ্য আনসার্স। তুমি ভিডিও পজ করে কাইন্ডলি উত্তরগুলো লিখে ফেলো। তা আশা করি ভিডিও পজ করে তুমি উত্তরগুলো লিখেছ। আমরা আজকে একটা রিডিং টেক্সট পড়ব, কম্প্রিহেনশন, তারপর এমসিকিউর উত্তর লিখব 10টা, তারপর 6টা ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনের উত্তর দেব, আর সবশেষে একটা হোমওয়ার্ক থাকবে তোমার প্যারাগ্রাফ রাইটিং। তো আমরা টেক্সটটা পড়ার আগে টেক্সটের সাথে রিলেটেড কিছু শব্দার্থ দেখে নিই। ভোকাবুলারি: হিউম্যান মানুষ, সানস রেডিয়েশন সূর্যের বিকিরণ, আর্থস অরবিট পৃথিবীর কক্ষপথ, অরবিট অর্থ কক্ষপথ বা পৃথিবীর ঘূর্ণনকেও আমরা বলতে পারি আর্থস অরবিট। গ্রিনহাউস গ্যাসেস গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরোকার্বনস এটসেট্রা। আর্থস অ্যাটমসফিয়ার পৃথিবীর উপরিভাগ। কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব, কনসেন্ট্রেশন অর্থ ঘনত্ব। বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল বার্নিং অর্থ পোড়ানো, আর ফসিল অর্থ জীবাশ্ম, ফুয়েল অর্থ জ্বালানি, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো। ফসিল ফুয়েলের উদাহরণ বলা যেতে পারে কয়লা, তারপরে তোমার পেট্রোলিয়াম, ডিজেল, কেরোসিন, তারপরে ন্যাচারাল গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস, এগুলো হলো ফসিল ফুয়েলের উদাহরণ যা আমরা মাটির নিচ থেকে সংগ্রহ করি। কম্বাসশন অফ কোল কম্বাসশন অর্থ বার্নিং পোড়ানো, আর কোল অর্থ কয়লা। কম্বাসশন অফ কোল অর্থ কয়লা পোড়ানো। মিনারেল অয়েল অর্থাৎ খনিজ তেল, মিনারেল অর্থ খনিজ, খনিজ তেল বলতে আমরা পেট্রোলিয়াম, ডিজেল, কেরোসিনকে বুঝব। ক্রুড অয়েল অর্থাৎ অপরিশোধিত তেল, আমরা মাটির নিচ থেকে যে তেলটা সংগ্রহ করি সেটাকে বলে ক্রুড অয়েল। সেই ক্রুড অয়েল রিফাইন করেই কিন্তু তোমার পেট্রোলিয়াম, ডিজেল, কেরোসিন তৈরি করা হয়। ফসিল র ম্যাটেরিয়াল জীবাশ্ম কাঁচামাল। ফসিল অর্থাৎ জীবাশ্ম, আর র ম্যাটেরিয়াল অর্থ কাঁচামাল। ফসিল র ম্যাটেরিয়াল বলতে এখানে তোমার মাটির নিচ থেকে আমরা যে জীবাশ্ম জ্বালানি সংগ্রহ করি, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস বা মিনারেল অয়েল, তাকেই বোঝানো হয়েছে। স্ট্রেংথেন অর্থাৎ তীব্রতর করা, বৃদ্ধি করা, কোনো কিছু শক্তিশালী করা। গ্রিনহাউস ইফেক্ট গ্রিনহাউস প্রভাব গ্রিনহাউস প্রভাব বলতে আমরা বুঝব পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি। ওকে, গ্রিনহাউস ইফেক্টকে আমরা অন্য নামে বলতে পারি গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। ডিফরেস্টেশন অর্থ বন উজাড় বা অরণ্য বিনাশ। অ্যানরমাস এরিয়া অর্থাৎ বিশাল এলাকা, অ্যানরমাস শব্দের অর্থ বিশাল। মাইনিং অর্থাৎ খনি খনন, মাইন অর্থাৎ তোমার খনি। পাশ্চার অর্থাৎ চারণভূমি বা ঘাসের জমি যেখানে আমরা গরু ছাগল চড়াই। অ্যাবজর্ব অর্থ শুষে নেয়া, কোনো কিছু নিজের মধ্যে ধারণ করা, নিয়ে নেয়া, একে বলা হয় অ্যাবজর্ব। যেমন গাছপালা কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করে। তুমি এই শব্দার্থগুলোর একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো। লেটস রিড দ্য টেক্সট। চলো আমরা টেক্সটটা পড়ি। এটা আছে হলো ইংলিশ 4 টুডে বইয়ের পেজ নাম্বার 62-তে। তুমি ইংলিশ 4 টুডে ফর ক্লাস 9 and 10-এর পেজ নাম্বার 62টা বের করে রাখতে পারো, তাহলে তুমি সেখান থেকে পরবর্তীতে উত্তর লেখার সময় তুমি টেক্সটটা দেখে নিতে পারবে। তো আমরা টেক্সটটা পড়ি। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ: Humans can change neither the sun's radiation nor the earth's orbit around the sun. তো হিউম্যানস মানুষ ক্যান পারে, চেঞ্জ পরিবর্তন করতে পারে, নাইদার না মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না। কি পরিবর্তন করতে পারে না? দ্য সানস রেডিয়েশন, সান বা সূর্যের যে রেডিয়েশন বিকিরণ, সেটা কিন্তু মানুষ চাইলে তোমার চেঞ্জ করতে পারে না, পরিবর্তন করতে পারে না। নর দ্য আর্থস অরবিট, অথবা পৃথিবীর যে অরবিট ঘূর্ণন, তাকেও কিন্তু মানুষ বন্ধ করতে পারে না। অ্যারাউন্ড দ্য সান, সান বা সূর্যের চারিদিকে, অ্যারাউন্ড চারিদিকে সূর্য আর্থ পৃথিবীর যে অরবিট ঘূর্ণন, সেটাকেও মানুষ বন্ধ করতে পারে না। অর্থাৎ মানুষ
সূর্যের যে রেডিয়েশন, তাপ এবং বিকিরণ বা তাপ বা আলোর যে তোমার ফ্লো, সেটাকে মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না। বা মানুষ চাইলে পৃথিবীর যে অরবিশন, ঘূর্ণন, সেটাকেও মানুষ চাইলে বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু মানুষ একটা জিনিস পারে, কি পারে? বাট দে ক্যান কন্ট্রোল দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসেস অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। বাট কিন্তু তারা অর্থাৎ মানুষেরা পারে কন্ট্রোল, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, দ্য ইনক্রিজ, বৃদ্ধিটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিসের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্রিনহাউস গ্যাসেস, গ্রিনহাউস গ্যাস যেগুলো পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ায়, যেমন ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, মিথেন, এবং সবচেয়ে বেশি যার নাম বলা হয় তা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই গ্যাসগুলো তোমার গ্যাসের যে অ্যামাউন্ট, পরিমাণ, তার যে ইনক্রিজ, বৃদ্ধি, সেটাকে চাইলে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? ইটস ইফেক্ট, এটার প্রভাবটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলে যে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর যে নেতিবাচক প্রভাব, সেই প্রভাবটাকে, তার ইফেক্টকে চাইলে মানুষ কন্ট্রোল করতে পারে। অনলি ডিউরিং দ্য লাস্ট 100 years the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere and we humans can be held responsible for these. During the last 100 years, গত 100 years, 100 বছরে, during the last 100 years, গত 100 বছরে, the carbon dioxide concentration, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন, ঘনত্ব, has been raised, এটা রাইজ করেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে, অ্যালার্মিংলি, উদ্বেগজনক হারে, অর্থাৎ যতটা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি হারে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলে। এবং এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশনটা রেইজ করছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই জন্য উই হিউম্যানস, আমরা মানুষেরা, ক্যান বি হেল্ড রেসপন্সিবল, আমাদেরকে রেসপন্সিবল করা যেতে পারে, দায়ী করা যেতে পারে ফর দিস, এর জন্য। অর্থাৎ সোজা কথা, মানুষ সূর্যের বিকিরণ, সানস রেডিয়েশন, আর্থের অরবিট বা ঘূর্ণন, এটাকে কন্ট্রোল করতে পারে না। কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাস এবং তার যে ইফেক্ট, এটাকে চাইলে মানুষ কন্ট্রোল করতে পারে। এবং দেখা যাচ্ছে যে গত 100 years, 100 বছরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশনটা খুব রাইজ করছে অ্যাটমসফিয়ারে, এবং মূলত মানুষই এর জন্য রেসপন্সিবল। আমরা পরের প্যারায় পড়ব মানুষের কোন কোন কর্মকাণ্ডের কারণে তোমার গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণটা বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। The main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere is the burning of fossil fuels. The main cause, মূল কারণ, of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere, পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের লেভেল, পরিমাণ ইনক্রিজ করার, বৃদ্ধি করার মেইন কজ, মূল কারণটা হলো দ্য বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল। ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি, বার্নিং, পোড়ানো। ফসিল ফুয়েল বলতে আমরা যেমন বুঝি কয়লা, তারপরে তোমার খনিজ তেল, যেমন পেট্রোলিয়াম, ডিজেল, কেরোসিন, তারপরে তোমার ন্যাচারাল গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস, এগুলোকেই বলে ফসিল ফুয়েল। এই পেট্রোলিয়াম, ডিজেল, ন্যাচারাল গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কোল, কয়লা, এগুলো পোড়ানোর কারণেই কিন্তু মূলত কার্বন ডাইঅক্সাইডের ইনক্রিজটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এটাই কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির মূল কারণ। Since the end of the 19th century, industrial activities increased rapidly, giving rise to many factories. Since the end of the 19th century বা ঊনবিংশ শতাব্দীর এন্ড শেষ হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস, অর্থাৎ তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থাৎ শিল্প সংক্রান্ত অ্যাক্টিভিটিস, কর্মকাণ্ড ইনক্রিজড, বৃদ্ধি পেয়েছিল, র্যাপিডলি, খুব দ্রুত হারে ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে উঠতে শুরু করেছিল গত তোমার 19th সেঞ্চুরির শেষের দিকে, অর্থাৎ তোমার এটা 1875 সালের পর থেকে বা ওই সময়কাল থেকে। এবং তার কারণে গিভিং রাইজ, এটা রাইজ করে, বৃদ্ধি ঘটায় টু মেনি ফ্যাক্টরিজ, এবং এর কারণে অনেক ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধি পায়, ফলে ফ্যাক্টরিগুলো গড়ে উঠতে শুরু করে। এখন ফ্যাক্টরিগুলো চালাতে গেলে তো তোমার বিদ্যুৎ লাগবে, তাপ লাগবে, এনার্জি লাগবে, শক্তি লাগবে। সে শক্তিটা কোথা থেকে আসবে? দিস ফ্যাক্টরিজ রিকোয়ার্ড এনার্জি, এই ফ্যাক্টরিগুলো প্রয়োজন পড়েছিল এনার্জি অর্থাৎ শক্তি, হুইচ ওয়াজ প্রডিউসড
থ্রু দ্য কম্বাসশন অফ কোল হুইচ যা অর্থাৎ এই এনার্জিগুলো বা এনার্জিটা ওয়াজ প্রডিউসড উৎপাদিত হয়েছিল থ্রু মাধ্যমে, কিসের মাধ্যমে? দ্য কম্বাসশন, পোড়ানোর মাধ্যমে। কি পোড়ানোর মাধ্যমে? কোল, কয়লা। কয়লা পোড়ানোর মাধ্যমে এই এনার্জিগুলো তোমার মূলত প্রডিউসড হতে শুরু করেছিল, উৎপাদিত হতে শুরু করেছিল। Besides coal, কোলের পাশাপাশি other sources of energy such as mineral oil and natural gas were also burned to heat our houses, run cars and airplanes, or to produce electricity. Besides coal বা কয়লার পাশাপাশি আদার সোর্সেস অফ এনার্জি, অন্যান্য যে এনার্জির সোর্সগুলো আছে সেগুলো হলো সাচ এস, যেমন মিনারেল অয়েল, যেমন তোমার খনিজ তেল, যেমন তোমার পেট্রোলিয়াম, ডিজেল বা কেরোসিন, অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। অর্থাৎ কোল বা কয়লার পাশাপাশি এনার্জির সোর্স হিসেবে ইউজ হয় মিনারেল অয়েল, খনিজ তেল এবং ন্যাচারাল গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস। আর অলসো বার্নড, এগুলোকে পোড়ানো হতো। এখন আমার কথা হলো যে তোমার কয়লা বা মিনারেল অয়েল বা ন্যাচারাল গ্যাস যে পোড়ানো হতো, কেন পোড়ানো হতো? উদ্দেশ্য ছিল টু হিট আওয়ার হাউজেস, যাতে আমরা আমাদের হাউসগুলো, শীতের দেশে বাড়িগুলো যেখানে বরফ পড়ে এমন দেশে বাড়িগুলো যাতে আমরা হিটেড, গরম রাখতে পারি, অথবা যাতে আমরা ভেহিকলস, যানবাহন চালাতে পারি, যেমন তোমার একটু চালানো, কার্স, গাড়ি, এয়ারপ্লেনস অর্থাৎ বিমান এবং গাড়ি চালানোর জন্য আমরা এই যে মিনারেল অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহার করতে শুরু করি। অর টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি, অথবা ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য, প্রডিউস করার জন্য আমরা এই ফসিল ফুয়েলগুলি পুড়িয়েছিলাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফসিল ফুয়েল যেমন তোমার মিনারেল অয়েল, ন্যাচারাল গ্যাস, কোল, কয়লা, এগুলো আমরা পুড়িয়েছিলাম মূলত চারটা উদ্দেশ্যে। একটা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস, টু রান দ্য ফ্যাক্টরিজ, তারপরে তোমার টু হিট আওয়ার হাউসেস, বাড়িগুলো গরম রাখা, তারপরে টু রান ভেহিকলস, যানবাহন চালানো, এবং টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এগুলো আমরা করতাম। আজকের দিনে তোমার এই যে আমরা যে ফসিল ফুয়েল পোড়াই বা তোমার মিনারেল অয়েল পোড়াই, সেটা কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে দেখো। নাওয়াডেজ অ্যাবাউট 85 মিলিয়ন ব্যারেলস অফ ক্রুড অয়েল আর বার্ন ডেইলি, প্রতিদিন। নাওয়াডেজ, আজকের দিনে ডেইলি অ্যাবাউট 85 মিলিয়ন ব্যারেল, প্রায় 85 মিলিয়ন ব্যারেল ক্রুড অয়েল অর্থাৎ অপরিশোধিত তেল আর বার্ন, পোড়ানো হয় ডেইলি, প্রতিদিন। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় 85 মিলিয়ন ব্যারেল তেল সারা দুনিয়াতে এখন পোড়ানো হয়। Every time a fossil raw material is burned, it releases carbon dioxide into the air. Every time, প্রত্যেকবার, এই ফসিল র মেটেরিয়াল, যখনই একটা ফসিল অর্থাৎ জীবাশ্ম র মেটেরিয়াল, কাঁচামাল, সেটা তোমার কোল হতে পারে, কয়লা, সেটা তোমার পেট্রোলিয়াম, ডিজেলের মতো মিনারেল অয়েল হতে পারে, অথবা যে কোনো ন্যাচারাল গ্যাস হতে পারে, সেটা যখন ইজ বার্ন, পোড়ানো হয়, অর্থাৎ যে কোনো জীবাশ্ম জ্বালানি ফসিল ফুয়েল যখন পোড়ানো হয়, ইট রিলিজেস কার্বন ডাইঅক্সাইড, এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করে, উদ্গীরণ করে, ছাড়ে। কোথায় ছাড়ে? ইনটু দ্য এয়ার, বাতাসের মধ্যে এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করে, উদ্গীরণ করে। তো এই হলো অবস্থা। তো মানুষ দেখা যাচ্ছে যে আর্থস অরবিট বা সানের রেডিয়েশন কন্ট্রোল করতে না পারলেও গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধিটা ঠিকই তাদের হাতের মুঠোয় আছে, এবং এটা তোমার মানুষই এই জন্য রেসপন্সিবল। এবং মূলত মানুষ যে ফসিল ফুয়েল পোড়ায়, কোল, তারপরে তোমার ন্যাচারাল গ্যাস এবং মিনারেল অয়েল পোড়ায় বিভিন্ন কারণে, সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে, সেটা তোমার রান ভেহিকলস, যানবাহন চালানোর জন্য হতে পারে, টু হিটেড হাউসেস, বাড়িঘর গরম রাখার জন্য হতে পারে, টু হিট দেয়ার হাউস, অথবা সেটা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করার জন্য হতে পারে। তার জন্য মানুষ এই যে ফসিল ফুয়েলগুলি পোড়ায়, সেগুলোর কিন্তু তোমার বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা রিলিজ করে। এবং আজকে আমরা প্রতিদিন 85 মিলিয়ন ব্যারেল ক্রুড অয়েল, অপরিশোধিত তেল আমরা পোড়াই। Last paragraph. Therefore, it is clear that more and more greenhouse gases like carbon dioxide are being generated worldwide by humans. তো দেখো, therefore, অতএব বা ফলশ্রুতিতে, it is clear that, এটা খুব ক্লিয়ার, স্পষ্ট, দ্যাট যে more and more greenhouse gases, বেশি বেশি করে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো, লাইক যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো গ্যাসগুলো, আর বিং জেনারেটেড, এগুলো তোমার জেনারেট হচ্ছে, উৎপাদিত হচ্ছে, প্রডিউসড হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সারা পৃথিবীব্যাপী, বাই, দ্বারা, কার দ্বারা? হিউম্যানস, মানুষের দ্বারা এগুলো প্রডিউসড হচ্ছে। মোরওভার, অধিকন্তু, উই আর অলসো স্ট্রেংথেনিং দ্য গ্রিনহাউস ইফেক্ট বাই ডিফরেস্টেশন, হুইচ মিনস কাটিং ডাউন ট্রিজ।
তো দেখো এই যে আমরা ফসিল ফুয়েল পোড়ানোর কারণে গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন আমাদের পৃথিবীতে, তার পাশাপাশি মোরওভার অধিকন্তু উই আর অলসো স্ট্রেংথেনিং দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট। এই যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, যাকে আমরা গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে পারি, গ্রিন হাউস প্রভাব বলতে পারি, সেটা আরও স্ট্রেংথেনিং হচ্ছে, আরও স্ট্রেংথেন হচ্ছে, তীব্রতর হচ্ছে বাই দ্বারা, কিসের দ্বারা? ডিফরেস্টেশনের দ্বারা। এখন ডিফরেস্টেশন কি? ফরেস্ট বা বনভূমি কেটে ফেলাকে বলে ডিফরেস্টেশন। ডিফরেস্টেশনের সংজ্ঞা দিচ্ছে হুইচ মিনস, যার মানে হলো কাটিং ডাউন ট্রিজ, গাছপালা কেটে ফেলা, অর্থাৎ অরণ্য বিনাশ বা তোমার বন উজাড় করার কারণে গ্রিন হাউস ইফেক্ট, গ্রিন হাউস এই প্রতিক্রিয়াটা তোমার আরও কি হচ্ছে? স্ট্রেংথেন হচ্ছে, তীব্রতর হচ্ছে। একে তো আমরা ফসিল ফুয়েল পুড়িয়ে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছি, তারপরে তোমার এই যে ডিফরেস্টেশন, বন ধ্বংস করার কারণে গ্রিন হাউস ইফেক্টটা আরও তীব্রতর আকার ধারণ করছে। সেটা কিভাবে করছে? Every year, enormous areas of forests are destroyed by people to obtain wood and to clear regions for mining and to create pasture. তো দেখো কি বলছে, এভরি ইয়ার, প্রত্যেক বছর, enormous areas, বিশাল এলাকা, of forests, বনভূমি, বনভূমির বিশাল এলাকা, destroyed, এগুলো ডিস্ট্রয় করা হচ্ছে, ধ্বংস করা হচ্ছে, বাই দ্বারা, পিপল, মানুষের দ্বারা। কারণ মানুষ কেন তোমার ডিস্ট্রয়িং ফরেস্টস, কেন কাটিং ট্রিজ, কেন গাছ কেটে ফেলছে, কেন ডিফরেস্টেশন করছে? উদ্দেশ্য হলো টু অবটেইন উড, উড অর্থাৎ কাঠটা অবটেইন করা, কালেক্ট করা, অর্থাৎ কাঠ সংগ্রহ করার জন্য এরা এটা করছে। আর কেন করছে? টু ক্লিয়ার রিজিয়ন, বিভিন্ন বনভূমির রিজিয়ন, এলাকাগুলো ক্লিয়ার করার জন্য, খালি করার জন্য তারা গাছ কেটে ফেলছে। এবং এই যে তারা বনভূমি খালি করছে, গাছ কেটে জায়গা মানে মাটি তোমার বের করে আনছে, যে তোমার ভূমি বের করে আনছে, গাছপালায় ঢাকা ভূমি, সেটা কেন ক্লিয়ার করছে? এই যে তোমার ফরেস্টগুলো ফর মাইনিং, মাইনিংয়ের জন্য, অর্থাৎ খনি খনন করার জন্য, সোজা কথা তোমার খনিজ সংগ্রহ করার জন্য। আর কেন? টু ক্রিয়েট পাশ্চার, যাতে পাশ্চার অর্থাৎ তোমার তৃণভূমি তৈরি করতে পারে, চারণভূমি তৈরি করতে পারে, হ্যাঁ, ঘাসের জমি, পাশ্চার ঘাসের জমি তৈরি করা, ক্রিয়েট করার জন্য, তৈরি করার জন্য মূলত তারা বনভূমিটা খালি করে ফেলছে, যাতে সেখানে গরু ছাগল চড়াতে পারে, ঘাস উৎপাদন করতে পারে। তো আমরা এখানে পেলাম যে পৃথিবীর এনরমাস ফরেস্ট এরিয়াগুলো তোমার ডিস্ট্রয় করা হচ্ছে মানুষের কাঠ সংগ্রহের জন্য, মাইনিংয়ের জন্য, খনিজ সংগ্রহের জন্য, আর তোমার গরু ছাগল চড়ানোর জমি তৈরি, পাশ্চার তৈরি করার জন্য। এখন কথা হলো যে এই যে মানুষ যে বনভূমি ধ্বংস করছে, তার ফলটা কি দাঁড়াচ্ছে, তার রেজাল্টটা কি? দিস লস অফ দ্য ফরেস্ট, এই যে আমরা ফরেস্টগুলোকে লস করছি, হারিয়ে ফেলছি, এটা কজেস, এটা কারণ হচ্ছে, সৃষ্টি করছে ডুয়াল প্রবলেমস। ডুয়াল মানে দ্বৈত, আর প্রবলেমস মানে সমস্যা। এটা দ্বৈত সমস্যা তৈরি করছে, দুইটা সমস্যা তৈরি করছে। প্রথম সমস্যা কি? ট্রিজ দ্যাট আর বার্নড আপ রিলিজ লার্জ ভলিউমস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইনটু দ্য এয়ার। ট্রিজগুলো, গাছগুলো যদি আমরা বার্নড আপ, পোড়াই, এটা রিলিজ করে, উদ্গীরণ করে, ছাড়ে, কি ছাড়ে? লার্জ ভলিউম অফ, অনেক ভলিউমে, পরিমাণে, লার্জ মানে বিশাল, ভলিউম অর্থ পরিমাণ, বিশাল পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস রিলিজ করে, ছাড়ে ইনটু দ্য এয়ার, বাতাসে। অর্থাৎ যখনই তুমি কাঠ পোড়াবে, গাছ পোড়াবে, তখন সেটা বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, বিপরীতে, অ্যাজ যেহেতু forests absorb a lot of carbon dioxide from the air and deliver oxygen instead, we also destroy an important storehouse of carbon dioxide when we clear forests. On the other hand, বিপরীতে, as যেহেতু forests absorb, forest absorb করে, শুষে নেয়, নিজের মধ্যে জমিয়ে রাখে, কি জমিয়ে রাখে? a lot of carbon dioxide, অনেক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করে, শুষে নেয়, from the air, বাতাস থেকে। এবং সে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা নিয়ে কী করে? সেটাকে প্রসেস করে এটাকে টার্ন ইনটু, পরিণত করে অক্সিজেনে। এবং সে তখন অক্সিজেনটা ডেলিভার করে, উদ্গীরণ করে, ছেড়ে দেয়, সরবরাহ করে, ইনস্টিট, পরিবর্তে। অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইডটা অ্যাবজর্ব করার পরিবর্তে সে অক্সিজেন ডেলিভার করে বাতাসের মধ্যে। যেহেতু এই কাজটা সে করে, সেই কারণেই তুমি যদি বনভূমি ধ্বংস করে ফেলো, তাতে কি হয়? উই অলসো ডিস্ট্রয়, আমরা আরও ধ্বংস করে ফেলি, অ্যান্ড ইম্পর্ট্যান্ট, একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টোর হাউস, অর্থাৎ তোমার গুদাম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা স্টোর হাউস আমরা আসলে ধ্বংস করে ফেলি হোয়েন উই ক্লিয়ার ফরেস্ট, যখন আমরা ফরেস্টগুলো ধ্বংস করি। ওকে, তো তোমার ডিফরেস্টেশন দুইটা রেজাল্ট, একটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা বাতাসে আরও বেশি করে বৃদ্ধি পায়, এবং তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইডটা জমিয়ে রাখতো যে বনভূমি, সেই বনভূমির পরিমাণটাও আস্তে আস্তে কমে যাওয়ার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্টোর হাউসটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে যেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা তোমার বনভূমির
গাছপালার মধ্যে জমে থাকতো, গাছপালার শরীরে জমে থাকতো, সেটাও বাতাসে বেরিয়ে আসছে। এই হলো তোমার অবস্থা। তো আমরা এই প্যাসেজটা সম্পর্কে তথ্যগুলো আরেকটু তোমার রিভাইজ করতে পারি। সেটা হলো পৃথিবীর মানুষ সানস রেডিয়েশন বা আর্থসের অরবিট কন্ট্রোল করতে পারে না, কিন্তু সেই গ্রিন হাউস গ্যাসের যে ইনক্রিজ বৃদ্ধি এবং তার যে ইফেক্ট সেটাকে মানুষ চাইলে কন্ট্রোল করতে পারে। এবং এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ তোমার ঘনত্বটা যে দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার জন্য মানুষই রেসপন্সিবল। মানুষের কোন কোন কাজ রেসপন্সিবল? মূলত মানুষ যে ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানিটা বার্ন করে, সেই কারণেই কিন্তু আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে তোমার এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং কোন কোন উদ্দেশ্যে মানুষ সাধারণত তোমার এই ফসিল ফুয়েল যেমন কয়লা, কোল, তারপরে তোমার প্রাকৃতিক গ্যাস, ন্যাচারাল গ্যাস, বা তোমার খনিজ তেল যেমন মিনারেল অয়েল অর্থাৎ তোমার পেট্রোলিয়াম, ডিজেল, এগুলো পোড়ায় মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য, টু রান ফ্যাক্টরিজ, তারপরে তোমার যানবাহন ভেহিকল রান করার জন্য, বাড়িঘর হিটেড রাখার জন্য, আর মূলত প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের জন্য। এবং প্রতিদিন আমরা আজকে বর্তমানে আমরা 85 মিলিয়ন ব্যারেল করে তোমার ক্রুড অয়েল, অপরিশোধিত তেল পোড়াই। আর তোমার এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা যে ফসিল ফুয়েলের রিলিজের কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা আরও অ্যাকিউট আকার ধারণ করছে, মারাত্মক আকার ধারণ করছে মূলত ডিফরেস্টেশন, বন ধ্বংস করার কারণে। বনভূমি যে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইডটা নিজের মধ্যে জমিয়ে রাখতো, সেটা সে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বনভূমি পোড়ানোর কারণে। আর তোমার বনভূমি যে তোমার মূল কাজটা করতো, যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে তোমার জেনারেট করতো তোমার অক্সিজেনে, হ্যাঁ, সেই কাজটাও কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই ডুয়াল প্রবলেমের কারণে তোমার গ্রিন হাউস ইফেক্ট, গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি। গ্রিন হাউস ইফেক্টের অর্থ তুমি করবে পৃথিবীর উষ্ণায়ন বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এবং তার ফলশ্রুতিতে যে ক্লাইমেটটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, জলবায়ুটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তোমার যেখানে তাপমাত্রা আগে কম ছিল তা বেড়ে যাচ্ছে, শীতের দেশগুলো আরও উষ্ণায়ন হচ্ছে, তার তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, গরমের দেশগুলো মরুভূমির দিকে যাচ্ছে, মরুভূমিগুলো আরও উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং এতে তোমার পৃথিবীর যে গাছপালা, মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীকুলের বসবাসের উপযোগিতা আর থাকছে না পৃথিবীর। তো এই জন্য কিন্তু মূলত মানুষকে দায়ী করা যেতে পারে। এই প্যাসেজটা কিন্তু এই বক্তব্যটাই তুলে ধরেছে। তুমি এখন তোমার ওই ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের 62 নম্বর পাতায় পেজ নাম্বার 62-তে যে সিন কম্প্রিহেনশনটা আছে, যেটা আমরা পড়লাম, সেটা বের করে নাও। তাহলে তোমার এই এমসিকিউর উত্তরগুলো খুঁজে বের করতে সুবিধা হবে। টেক্সট থেকে তুমি খুঁজে বের করবে একটা একটা করে প্রশ্নের উত্তর। এমসিকিউ এখানে 10টা প্রশ্ন আছে, নাম্বার এ থেকে যে পর্যন্ত এই 10টা প্রশ্নের উত্তর তুমি তোমার খাতায় লিখবে। এবং তুমি এই জন্য তুমি যে ভিডিওটা দেখছো সেটা পজ করবে, যে ক্লাসের ভিডিওটা, এটা পজ করবে এবং তোমার উত্তরগুলো খাতায় লিখবে। পজ দ্য ভিডিও অ্যান্ড রাইট দ্য আনসার। আশা করি ভিডিও পজ করে তুমি উত্তরগুলো তোমার খাতায় লিখেছো। এবার তোমার লেখা উত্তরগুলোর সাথে আমার লেখা উত্তরগুলো কাইন্ডলি একটু মিলিয়ে নাও। প্রথম প্রশ্ন, হোয়াট ইজ দ্য ইনসিডেন্ট দ্যাট হিউম্যান বিং ক্যান কন্ট্রোল? মানুষ কোন ইনসিডেন্ট, ঘটনাটাকে কন্ট্রোল করতে পারে? দ্য ইনক্রিজ অফ গ্রিন হাউস গ্যাসেস, গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণের বৃদ্ধিটা চাইলে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, when has the carbon dioxide concentration been raised alarmingly in the atmosphere? পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন, ঘনত্বটা যে রেজ করছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে অ্যালার্মিংলি, উদ্বেগজনক হারে, সেটা when, কবে থেকে বা কোন সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে? উত্তর হবে ডিউরিং দ্য লাস্ট 100 years, গত 100 বছরে এই পরিমাণটা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য মেইন কজ, মূল কারণ কি, অফ দ্য ইনক্রিজ ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার? এখানে অভূত সম্ভবত ইনক্রিজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা যে ইনক্রিজ করছে, তার মেইন কজ কি, মূল কারণ কি? মূল কারণ হলো বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি বার্ন করা, পোড়ানোর কারণে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাম্বার ডি, হোয়েন ডিড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস ইনক্রিজ রেপিডলি? কবে থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ তোমার শিল্প সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডগুলো, তোমার মানে শিল্প কারখানা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডগুলো রেপিডলি ইনক্রিজ করছে? উত্তর হবে 19th century, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য 19th century।
নাম্বার ই, হাউ ডিড দ্য ফ্যাক্টরিজ প্রডিউস এনার্জি, কীভাবে ফ্যাক্টরিগুলো এনার্জি প্রডিউস করে। ফ্যাক্টরিগুলো মূলত এনার্জি প্রডিউস করতো সেই সময় 19th সেঞ্চুরির শেষে মূলত বার্নিং কোল, কয়লা পোড়ানোর মাধ্যমে। হোয়াই ডু উই বার্ন মিনারেল অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস, কেন আমরা ন্যাচারাল গ্যাস এবং তোমার মিনারেল অয়েল খনিজ তেল অর্থাৎ তোমার পেট্রোলিয়াম ডিজেলটা বার্ন করি, পোড়াই। উত্তর হবে অল অফ দ্য এবাভ, সবগুলো উত্তরই সঠিক, অর্থাৎ নাম্বার 1 2 3 তিনটাই সঠিক। অর্থাৎ টু হিট আওয়ার হাউসেস, হাউসগুলো হিটেড রাখার জন্য। টু রান কার্স অ্যান্ড এয়ারপ্লেন, কার এবং এয়ারপ্লেন চালানোর জন্য। টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। এই তিনটা উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমরা মিনারেল অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাস বার্ন করি। দ্বিতীয় প্যারায় আছে উত্তরটা, তাহলে সঠিক উত্তর হবে অল অফ দ্য এবাভ, সবগুলোই সঠিক। নাম্বার জি, হাউ মাচ ক্রুড অয়েল আর ডেইলি বার্ন নাউয়াডেজ, আজকের দিনে হাউ মাচ কি পরিমাণে ক্রুড অয়েল অর্থাৎ অপরিশোধিত তেল ডেইলি প্রতিদিন বার্ন করা হয়, পোড়ানো হয়। উত্তর হবে 85 মিলিয়ন ব্যারেলস, 85 মিলিয়ন ব্যারেল তেল প্রতিদিন পোড়ানো হয়। হোয়াট ডাজ এ বার্নিং ফসিল র মেটেরিয়াল রিলিজ ইন দ্য এয়ার, বাতাসের এয়ারে তোমার ফসিল র মেটেরিয়াল অর্থাৎ জীবাশ্ম কাঁচামাল কি পোড়ালে সে হোয়াট ডাজ ইট রিলিজ, সে কি রিলিজ করে, কি উদ্গীরণ করে, কি তৈরি করে। উত্তর হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করে। বার্নিং ফসিল র মেটেরিয়াল বা বার্নিং ফসিল ফুয়েলের যেটা রিলিজ উৎপাদন সেটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। নাম্বার আই, গ্রিন হাউস ইফেক্ট আর বিং স্ট্রেংথেন বাই, কী কারণে গ্রিন হাউস ইফেক্টটা তোমার গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়াটা আরও স্ট্রেংথেন হচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছে। ফসিল ফুয়েল পোড়ানোর পাশাপাশি ডিফরেস্টেশনের কারণে, বন ধ্বংসের কারণে গ্রিন হাউস ইফেক্টটা আরও তীব্রতর আকার ধারণ করছে। লাস্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াই ডু পিপল ডিস্ট্রয় ট্রিজ, মানুষ কেন ট্রিজ গাছপালা ডিস্ট্রয় করে, ধ্বংস করে, হোয়াই কেন। উত্তর হবে অল অফ দ্য এবাভ, সবগুলোই সঠিক উত্তর। অর্থাৎ তোমার টু অবটেইন উড কাঠ সংগ্রহের জন্য, ফর মাইনিংয়ের জন্য, টু ক্রিয়েট পাশ্চার অর্থাৎ বনভূমি তৈরির এই তোমার চারণভূমি বা ঘাসের জমি তৈরির জন্য। তাহলে উত্তর হবে অল অফ দ্য এবাভ, এটা থার্ড প্যারায় আছে উত্তরটা। তা আশা করি উত্তরগুলি তোমারটার সাথে আমারটা মিলেছে। তোমার যদি মোটামুটি 7-8টা মিলে যায় তাহলে খুব ভালো করে তোমার প্যাসেজটা পড়া হয়েছে। তুমি যেগুলো ভিডিও পজ করে উত্তরগুলো আবার আরও ঠান্ডা মাথায় মিলিয়ে দেখতে পারো। যেগুলো তোমার উত্তর সঠিক হয়নি সেগুলো অবশ্যই তুমি দ্বিতীয়বার টেক্সটে আবার খুঁজে বের করবে যে সঠিক উত্তরটা কোথায় আছে। এবং তুমি কখনোই কিন্তু তোমার এই উত্তর মুখস্থ করবে না, কারণ এর বাইরেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। সুতরাং তুমি অবশ্যই প্রশ্ন অর্থ অনুযায়ী তথ্যটা তুমি টেক্সট থেকে যে সিন কম্প্রিহেনশনটা পড়বে তা থেকে খুঁজে বের করবে। এক্সারসাইজ 2, আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে। প্রথম প্রশ্ন, হু আর রেসপন্সিবল ফর দ্য রাইজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এই গ্যাসের কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ তোমার ঘনত্বটা রাইজ করার জন্য হু আর রেসপন্সিবল, কে রেসপন্সিবল, দায়ী, অর্থাৎ কার রেসপন্সিবিলিটি এই জন্য যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার জন্য কে রেসপন্সিবল এবং কীভাবে রেসপন্সিবল। হোয়াট ইজ দ্য মেইন কজ অফ দ্য রাইজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন দ্য এয়ারে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা যে রাইজ করছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার মেইন কজ, মূল কারণ কি। তৃতীয় প্রশ্ন, হোয়াই ডিড মোর এনার্জি রিকোয়ার ইন দ্য 19th সেঞ্চুরি, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য 19th সেঞ্চুরিতে গিয়ে এনার্জি যে রিকোয়ার হয়েছিল, প্রয়োজন পড়েছিল, শক্তি, মোর এনার্জি, বেশি শক্তির প্রয়োজন পড়েছিল, হোয়াই কেন বেশি শক্তির প্রয়োজন পড়েছিল সেই সময়। নাম্বার 4, হোয়াই ডু উই নিড টু ইউজ এনার্জি, আমাদের কেন এনার্জি ইউজ করা উচিত। নাম্বার 5, হোয়াট ডাজ ডিফরেস্টেশন রেফার টু, ডিফরেস্টেশন বলতে কি বোঝানো হয়। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ডিফরেস্টেশন, ডিফরেস্টেশনের কী কী কজ আছে, কারণ আছে, কেন আমরা ডিফরেস্টেশন করি, বন ধ্বংস করি। আর লাস্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস ক্রিয়েটেড বাই ডিফরেস্টেশন, ডিফরেস্টেশনের কারণে কী কী প্রবলেমস ক্রিয়েট হচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তুমি এখন খাতায় লিখবে। ডুয়াল প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে, তৃতীয় প্যারায় আছে, তাই না। তো নাও পজ দ্য ভিডিও অ্যান্ড রাইট দ্য আনসার, তুমি ভিডিও পজ করে উত্তরগুলো লিখে ফেলো। তুমি এই জন্য সময় পাবে হাইয়েস্ট 15 মিনিট। তুমি যেহেতু বাড়িতে বসে ক্লাসটা করছো অনলাইনে, সেহেতু তুমি আরও বেশি সময় নিয়ে উত্তরগুলো লিখতে পারো। পজ দ্য ভিডিও অ্যান্ড রাইট দ্য আনসার, ভিডিও পজ করে কাইন্ডলি উত্তরগুলো লিখে ফেলো। তো আশা করি ভিডিও পজ করে তুমি উত্তরগুলো লিখেছো। এবার তোমার লেখা উত্তরগুলোর সাথে আমারটা একটু মিলিয়ে দেখতে পারো। প্রথম প্রশ্ন,
হু আর রেসপন্সিবল ফর দ্য রাইজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন? কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন বা ঘনত্বটা কেন রাইজ করছে, কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে? উত্তর হলো the humans can control the increase in the atmosphere of greenhouse gases and its effect on the atmosphere. পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ইনক্রিজ, বৃদ্ধি এবং তার ইফেক্ট অর্থাৎ তার প্রভাবটা চাইলেই মানুষ কন্ট্রোল করতে পারে। অনলি শুধুমাত্র ডিউরিং দ্য লাস্ট 100 years, গত 100 বছরে দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন, কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব হ্যাজ বিন রাইজ, বৃদ্ধি পেয়েছে অ্যালার্মিংলি, উদ্বেগজনক হারে ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলে। অ্যান্ড উই হিউম্যানস, এবং আমরা মানুষেরা, ক্যান বি হেল্ড রেসপন্সিবল ফর দিস, এই জন্য মানুষই আসলে রেসপন্সিবল। এখানেই উত্তরটা আছে। হোয়াট ইজ দ্য মেইন কজ অফ দ্য রাইজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন দ্য এয়ার? এয়ারে কার্বন ডাইঅক্সাইড রাইজ করার মূল কজ কি, মেইন কজ কি? The main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere is the burning of fossil fuel. Fossil fuel বা জীবাশ্ম জ্বালানি বার্ন করার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ইনক্রিজ করছে। এখানে পরিমাণ বলছে nowadays 85 million barrels of crude oil are burned daily. প্রতিদিন তোমার এই যে খনিজ তেল, যেটা আকরিক অবস্থায় আমরা তুলি, ক্রুড অয়েল, আকরিক তেল, অপরিশোধিত তেল, তা 85 মিলিয়ন ব্যারেল আমরা প্রতিদিন সারা দুনিয়ায় পোড়াই। এবং এভরি টাইম আ ফসিল র মেটেরিয়াল ইজ বার্ন, ইট রিলিজেস কার্বন ডাইঅক্সাইড। এবং ফসিল র মেটেরিয়াল, ফসিল ফুয়েল পোড়ালেই কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করে বাতাসে। নাম্বার 3, হোয়াই ডিড মোর এনার্জি রিকোয়ার্ড ইন দ্য 19th century? 19th centuryতে কেন বেশি এনার্জি রিকোয়ার হয়েছিল, প্রয়োজন পড়েছিল? উত্তর হলো সিন্স দ্য এন্ড অফ দ্য 19th century শেষে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিজ ইনক্রিজ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিটা ইনক্রিজ করেছিল, বৃদ্ধি পেয়েছিল, অর্থাৎ শিল্প কারখানা গড়ে উঠছিল র্যাপিডলি, খুব দ্রুত হারে, এবং গিভিং দ্য রাইজ অফ ফ্যাক্টরিজ, ফলে ফ্যাক্টরির সংখ্যাও বাড়ে। এবং দিস ফ্যাক্টরিজ রিকোয়ার্ড এনার্জি, এবং এই ফ্যাক্টরিগুলোর এনার্জি দরকার পড়ে, তাপ শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন পড়ে। হুইচ ওয়াজ প্রডিউস, যা উৎপাদিত হতো থ্রো দ্য কম্বাসন অফ কোল পোড়ানোর মাধ্যমে, কয়লা পোড়ানোর মাধ্যমে মূলত এই ফ্যাক্টরিগুলো তার এনার্জিটা কনজিউম করত। তো তোমার এই হলো প্রশ্নের উত্তর, যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি এবং মিলস ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠার কারণে মূলত 19th centuryতে বেশি এনার্জির প্রয়োজন পড়েছিল। নাম্বার 4, হোয়াই ডু উই নিড টু ইউজ এনার্জি? আমাদের কেন এনার্জি ইউজ করা উচিত? তো উই ইউজ এনার্জি সাচ এজ, তোমার আসলে এনার্জি বলতে এখানে একটু ভুল আছে উত্তরটা। উই ইউজ এনার্জি, আমরা এনার্জি ইউজ করি সাচ এজ, যেমন কোল কিন্তু আসলে এনার্জি না, কোল হলো তোমার সোর্স অফ এনার্জি। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি উই ইউজ দ্য সোর্সেস অফ এনার্জি সাচ এজ, যেমন কোল, মিনারেল অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস। এই যে কয়লা, মিনারেল অয়েল, খনিজ তেল, ন্যাচারাল গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস, এই যে সোর্স অফ এনার্জিগুলো আমরা ইউজ করি কেন? টু রান ফ্যাক্টরিজ, ফ্যাক্টরি রান করার জন্য, টু হিট আওয়ার হাউজেস, বাড়িঘর হিটেড রাখার জন্য বরফের দেশে, টু রান কার্স অ্যান্ড এয়ারপ্লেনস, কার এবং এয়ারপ্লেনগুলোকে রান করার জন্য, এবং টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ প্রডিউস করার জন্য, উৎপাদন করার জন্য। নাম্বার 5, হোয়াট ডাজ ডিফরেস্টেশন রেফার টু? ডিফরেস্টেশন কি রেফার করে, কি বোঝায়? অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ডিফরেস্টেশন? ডিফরেস্টেশনের কি কি কারণ আছে? উই আর স্ট্রেংথেনিং দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট বাই ডিফরেস্টেশন, হুইচ মিনস কাটিং ডাউন ট্রিজ। তো ডিফরেস্টেশন মানে হলো কাটিং ডাউন ট্রিজ, গাছ কেটে ফেলাকে আমরা বলবো ডিফরেস্টেশন। এবং ডিফরেস্টেশন গ্রিন হাউস ইফেক্ট তাপমাত্রা বৃদ্ধিটাকে আরও স্ট্রেংথেন করছে, অ্যাকিউট করছে। এভরি ইয়ার, প্রতি বছর, এনরমাস এরিয়াস অফ ফরেস্ট, বিশাল এলাকার ফরেস্ট, বনভূমি আর ডিস্ট্রয়েড, ধ্বংস হচ্ছে। ওয়াই, কেন, কি কি কজেস ডিফরেস্টেশনের? বাই পিপল, মানুষের দ্বারা এটা ধ্বংস হচ্ছে। টু অবটেইন উড, কাঠ সংগ্রহের জন্য। টু ক্লিয়ার রিজিয়ন, বিভিন্ন এলাকা উন্মুক্ত করার জন্য। কেন আমরা উন্মুক্ত করি? ফর মাইনিং, সেটা মাইনিংয়ের জন্য হতে পারে, অর্থাৎ তোমার খনি খননের জন্য হতে পারে। টু ক্রিয়েট পাশ্চার, এবং গরু ছাগল চড়ানোর জন্য যে পাশ্চার বা তৃণভূমি দরকার, তার জন্য এই আমরা বনগুলো খালি করতে অনেক সময় বন ডিস্ট্রয় করি, ধ্বংস করি। তো এই হলো উত্তরগুলো, তোমার কারণগুলো, যে এই কজে আমরা মূলত বনভূমি ধ্বংস করি। নাম্বার 6, হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস ক্রিয়েটেড বাই ডিফরেস্টেশন? ডিফরেস্টেশনের কারণে কি কি প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে? দিস লস অফ দ্য ফরেস্ট কজেস ডুয়াল প্রবলেমস, এটা ডুয়াল, দ্বৈত প্রবলেম, সমস্যা তৈরি করছে। প্রথম সমস্যাটা কি? ট্রিজ দ্যাট আর বার্নড আপ রিলিজ লার্জ ভলিউমস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইনটু দ্য এয়ার। এটা লার্জ ভলিউম, বিশাল পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটাকে তোমার রিলিজ করে যখন আমরা ট্রিজ আর বার্ন, গাছপালা যখন আমরা বার্ন করি, পোড়াই,
On the other hand, বিপরীতে as forests absorb a lot of carbon dioxide from the air and deliver oxygen instead, যেহেতু গাছপালাগুলো আসলে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করে, গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ডেলিভার করে তার তার বিপরীতে, সেহেতু যখন আমরা গাছপালা ধ্বংস করি উই অলসো ডিস্ট্রয়, আমরা আরও ধ্বংস করি অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমরা আসলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের একটা স্টোর হাউস অর্থাৎ তোমার গুদাম বা তোমার আধারকে ধ্বংস করে ফেলি। হোয়েন উই ক্লিয়ার ফরেস্ট, যখন আমরা গাছপালাগুলি ফরেস্টগুলি তোমার ক্লিয়ার করি, খালি করি অর্থাৎ ধ্বংস করি। তো এই হলো উত্তরগুলো। আশা করি তোমার লেখা উত্তরগুলোর সাথে আমারটা মিলেছে। হ্যাঁ, তুমি এই প্রশ্নগুলোর তোমার স্ক্রিনশট রেখে দিতে পারো যাতে পরবর্তীতে তুমি এক্সারসাইজ করতে পারো আবার। তো লাস্ট ওয়ান হলো তোমার হোমওয়ার্ক, প্যারাগ্রাফ রাইটিং। রাইট এ প্যারাগ্রাফ, একটা প্যারাগ্রাফ লিখো অন বিষয়ে, কোন বিষয়ে? গ্রিন হাউস ইফেক্ট, গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া, বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গ্লোবাল মানে বিশ্ব আর ওয়ার্মিং মানে উষ্ণায়ন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি সম্পর্কে, অথবা ক্লাইমেট চেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে। আনসারিং দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে তুমি গ্রিন হাউস ইফেক্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে। এবং তুমি যদি ইউনিট 5-এর লেসন 2 পড়ে থাকো সেটাও কিন্তু এর সাথে লিঙ্কড। হোয়াট ডাজ গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জ রেফার টু, অর্থাৎ তুমি শুরুতেই গ্রিন হাউস ইফেক্টের সংজ্ঞা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সংজ্ঞা বা ক্লাইমেট চেঞ্জের সংজ্ঞা দেবে। এই জন্য তুমি গুগলের হেল্প নিতে পারো, গুগলের সার্চ দিয়ে দেখতে পারো, খুব সহজ সংজ্ঞা পেয়ে যাবে। হোয়াট আর দ্য কজেস অফ গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জ, ক্লাইমেট চেঞ্জ বা তোমার গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা গ্রিন হাউস ইফেক্টের কজ কী 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 কারণে এটা হচ্ছে। মূলত তোমার গ্রিন হাউস ইফেক্টটা হলো তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, ডিফরেস্টেশন, আরবানাইজেশন ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে কিন্তু তোমার গ্রিন হাউস ইফেক্টটা হচ্ছে। হোয়াট আর দ্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস অফ এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম, অফ দিস এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম, এই গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের নেগেটিভ নেতিবাচক ইম্প্যাক্ট কী, প্রভাব কী? এটার কারণে পৃথিবীর গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, পৃথিবী মানুষ, প্রাণী, অন্যান্য প্রাণী এবং গাছপালার জন্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ওকে, তারপর দেখো যে হু আর দ্য ভিকটিমস অফ দ্য প্রবলেম, এই প্রবলেমের ভিকটিম কারা, শিকার কারা, সেটা ওই তুমি ইম্প্যাক্টের সাথেই বলে দিতে পারো যে মূলত মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী এবং গাছপালা এর প্রধান ভিকটিম। তবে ওভারঅল পুরো পৃথিবীর কিন্তু যে ইকোসিস্টেমটাই কিন্তু এই কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট আর দ্য সলিউশনস টু দ্য প্রবলেম, এই প্রবলেমের সলিউশন কী কী, সমাধান কী কী, মানে কীভাবে তুমি এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইফেক্ট ইত্যাদি কমিয়ে আনতে পারো। এই জন্য আমাদের আরবানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, ডিফরেস্টেশন এগুলো কন্ট্রোল করতে হবে। এই হলো সমাধান। হোয়াট আর দ্য রিসেন্ট ইনিশিয়েটিভস টেকেন ন্যাশনালি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি টু মিনিমাইজ অর কন্ট্রোল দ্য প্রবলেম, এই প্রবলেমটা কন্ট্রোল করার জন্য, গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা তোমার গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জের এই প্রবলেমটা কন্ট্রোল করার জন্য বা মিনিমাইজ করার জন্য, কমিয়ে আনার জন্য রিসেন্ট সাম্প্রতিক কী কী ইনিশিয়েটিভ পদক্ষেপসমূহ নেওয়া হয়েছে ন্যাশনালি জাতীয়ভাবে এবং ইন্টারন্যাশনালি আন্তর্জাতিকভাবে। তুমি দেখবা যে ন্যাশনালি জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয় এরা কিন্তু বিভিন্ন কর্মসূচি, বনায়নের মতো কর্মসূচি বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দূষণ কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ তারা নেওয়ার চেষ্টা করে। আর তোমার ইন্টারন্যাশনালি আন্তর্জাতিকভাবে তোমার দেখবা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন হতে যাচ্ছে কিছুদিন পরে, যাতে আমাদের বর্তমান প্রাইম মিনিস্টারকে স্বাগত জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে তোমার জলবায়ু বিষয়ক দূত জন কেরি। জাতিসংঘে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় সংস্থাও কিন্তু এই তোমার গ্রিন হাউস ইফেক্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং এনভায়রনমেন্ট পলিউশন নিয়ে কাজ করছে। সেই তথ্যগুলো, সেই ইনিশিয়েটিভ পদক্ষেপগুলো কিন্তু তুমি এর সাথে ইনক্লুড করতে পারো। একটা হলো সলিউশন, সমাধান কী কী, আর সমাধানের জন্য কোন কোন পদক্ষেপ অলরেডি নেওয়া হয়েছে সেগুলো নিয়ে তুমি আলোচনা করবে। তা আশা করি প্রশ্নগুলো ঠিক আছে, তুমি প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারবে। তুমি তোমার হোমওয়ার্ক হিসেবে এটা দেওয়া হলো, তুমি অবশ্যই এই প্যারাগ্রাফটা লিখবে। এটা খুব কমন একটা প্যারাগ্রাফ, বিভিন্ন সময়ে এসএসসি এবং এইচএসসি সব পরীক্ষাতেই এটা আসে, এটা কাজে লাগবে, ইভেন বিসিএস পরীক্ষাতেও আসতে পারে। সুতরাং তুমি যদি এখন ক্লাস 9-10 এগুলো পড়ে রাখো, তোমার ভবিষ্যতের আরও কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাকুক। হ্যাভ আ নাইস টাইম, গুড লাক।